వెల్కమ్ టు జీడీఆర్ న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. భారత్ పర్యటనకు వచ్చిన ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్ కు ప్రధాని మోడీ ఘన స్వాగతం. విశాఖ సాగర్ తీరంలో ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్ రిహార్సల్స్ జోరు. తిరుమల శ్రీవారి సేవలో అమెరికా క్రికెటర్లు. భారత పర్యటనకు వచ్చిన ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయల్ మ్యాక్రాన్ కు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఘన స్వాగతం పలికారు. న్యూఢిల్లీకి చేరుకున్న మ్యాక్రాన్ కు ప్రోటోకాల్ ప్రకారం స్వాగత కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ పర్యటనలో భారత్ ఫ్రాన్స్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు, రక్షణ సహకారం, వాణిజ్యం, అంతరిక్ష పరిశోధన, అణుశక్తి, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాల్లో భాగస్వామ్యంపై చర్చలు జరగనున్నాయి. ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడం ఈ సమావేశాల ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది. ప్రధాని మోడీ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్ మధ్య జరిగే ద్వైపాక్షిక సమావేశంలో కీలక ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. We will now have live visuals from the site in Karnataka. This concludes the inauguration ceremony of the H125 final assembly line facility. I would request the two leaders to return to their respective podiums. I would like to inform that Prime Minister Modi will be addressing the media in Hindi. Members of the audience may use the audio device provided to them to listen to the translation. Members of both delegations. सबसे बड़ा पोर्ट और फ्रांस और पूरे यूरोप का एक प्रमुख गेटवे भी है. मार्सेले वही शहर है जहां से पहले विश्व युद्ध में हमारे भारतीय सैनिक ने यूरोप में अपने कदम रखे. उनकी बहादुरी की गाथा यूरोप के कई भागों में आज भी याद की जाती है. और यह वही शहर है जहां स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने अंग्रेजों की पकड़ से निकलने के लिए समुद्र में छलांग लगाई थी. उनका यह कदम भारत की आजादी के लिए उनके अटूट संकल्प का प्रतीक था. मुझे पिछले वर्ष मार्चे में उनको याद करने का और उन्हें नमन करने का अवसर मिला था. इस बार जब प्रेसिडेंट मैक्रो भारत में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए आए हैं तो हमारा सौभाग्य है कि हम उनका स्वागत भारत के गेटवे यानी मुंबई में कर रहे हैं. फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है. फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने ఈ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ కు తెలంగాణ గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్ లో హైటెక్స్ లో నిర్వహించే బయో ఏషియా 2026 శిఖర సమావేశాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పరిశ్రమ మరియు సమాచార సాంకేతిక శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు కూడా పాల్గొంటున్నారు. crore investments in life science, pharma manufacturing and software. Today, Hyderabad is a global vaccines manufacturing hub. Based on our strengths of strong vision and clear policy, availability of highly qualified human resources,
great educational institutions. Hyderabad is a global hub for global capability centers with excellence in research and design. In the last 2 years, we have received over 73,000 crore investments in life sciences. We launched our new life sciences policy at Davos recently. We majorly expanded the Genome Valley. We launched the One Bio for world-class research and innovation. We have accelerated green pharmacy. We have welcomed many global capability centers. This is not incremental growth. This success is the outcome of powerful vision. A proof of our success is BioAsia 2026. Today, looking at this audience, I can say BioAsia is surpassing its name and becoming Bio World. Today we have more than 4,000 delegates representing 500 top companies of the life sciences ecosystem from all over the world. We have major thought and business leaders in pharma, biosciences, biotech, bulk drugs, vaccines and healthcare with us. When leaders from science, AI, biotech, manufacturing and policy meet, it will lead to something extraordinary. విశాఖపట్నం సాగర్ తీరంలో ఈ నెల 19న నిర్వహించనున్న ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్ కోసం ఏర్పాట్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి. పరేడ్కు సంబంధించి రిహార్సల్ సముద్ర తీర ప్రాంతంలో ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో జరుగుతున్నాయి. దేశ విదేశాల నుంచి పాల్గొనే బృందాలు తమ ప్రదర్శనలకు తుది మెరుగులు దిద్దుకుంటున్నాయి. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, మార్చ్ ఫస్ట్లు, సంగీత ప్రదర్శనలు పరేడ్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. భద్రతా ఏర్పాట్లు కూడా కట్టుదిట్టంగా చేపట్టారు. పరేడ్ను వీక్షించేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరయ్యే అవకాశం ఉన్నందున ట్రాఫిక్, పార్కింగ్ ఏర్పాట్లపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. తిరుమల శ్రీవారిని అమెరికా క్రికెటర్లు దర్శించుకున్నారు. మంగళవారం ఏపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో యుఎస్ఏ జట్టులోని భారత సంతతికి చెందిన ఆటగాళ్లు మోనాంక్ పటేల్, మిలింద్ కుమార్, సౌరభ్ నేత్రవల్కర్ స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన క్రికెటర్లు స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు వారికి ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఆలయ ప్రాంగణం, పరిసర ప్రాంతాల్లో పరిశుభ్రత బాగుందని కెప్టెన్ మోనాంక్ పటేల్ తెలిపారు. The entire Tirumala and the temple area is very clean and highly maintained. I would like to thank ICC, BCCI and Andhra Pradesh Cricket Association, and special thanks to Satish Babu sir. Om Namah Venkateswara. Sir, what about your team? What about your team, sir? World Cup team? We still have 2 days to
wait until Pakistan and Namibia game. Once we see the result, we will know. I'm very grateful, first of all, to get the opportunity to play at this big stage, and especially getting a chance to play World Cup in India. It's very big for us, and very grateful to have this opportunity to visit. Thank you for the temple for peace, Satish Babuji and Venki Chaudhary sir. We had a great blessings. We came here for the blessings and we got it. ప్రముఖ సినీ నటుడు అర్జున్ కుటుంబంతో కలిసి కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అర్చకులు, అధికారులు వారికి ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు. దర్శనం అనంతరం ఆలయ ఈవో శ్రీకాంతరావు స్వామివారి శేషవస్త్రంతో అర్జున్ను సత్కరించి ప్రసాదం అందజేశారు. ఆలయ పరిసరాల్లో వానరులకు అరటి పండ్లు అందజేశారు. అనంతరం అర్జున్ మాట్లాడుతూ ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన కొండగట్టు అంజనను దర్శించుకోవాలని చాలా కాలంగా అనుకుంటున్నానని, నేడే అవకాశం రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఎప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్కి రావడం అనేది నాకు ఒక పెద్ద విశేషం, ఎక్కడైనా సరే అది. తర్వాత కొండగట్టు ఈ ఒక క్షేత్రం గురించి చాలా విన్నాను. చాలా మహత్వపూర్ణమైన ఒక ఆంజనేయ స్వామి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ రావటం అనేది నా భాగ్యం. ఫస్ట్ టైం నేను ఇక్కడికి వస్తున్నాను. తర్వాత ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఒకటి రిలీజ్ చేశాను, సీతా పయణం అని. సో అందువల్ల నేను హైదరాబాద్లో ఉండడం జరిగింది. సో చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను కొండగట్టుకు రావాలని. ఇదే ఒక కరెక్ట్ అయిన ఒక టైం అనుకొని ఇప్పుడు వచ్చాము. అందరికీ మంచి జరగాలి. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. చిత్తూరు నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో సోమవారం అంకాల పరమేశ్వరి మయాన సేవ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. కైలాసపురంలో ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులు సేటు వసంత, చిత్తూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్పొరేటర్ గణేష్, మాజీ కౌన్సిలర్ జయకుమార్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ 2015వ సంవత్సరంలో అమ్మవారి ఆలయానికి మహా కుంభాభిషేకం చేశామన్నారు. నాటి నుంచి గత 7 సంవత్సరాలుగా అమ్మవారి మయాన సేవ ఉత్సవాన్ని అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. ఈ క్రమంలో మట్టితో తయారు చేసిన దక్షుడిని సంహరించే ఘట్టాన్ని ప్రత్యక్షంగా చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసేందుకు చిత్తూరు నగరంతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివచ్చారు. అదేవిధంగా స్థానిక గురుప్పనాయుడు వీధిలో చిత్తూరు మున్సిపల్ మాజీ కౌన్సిలర్, ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ కేఎం కుమార్ ఆధ్వర్యంలో గిరిపీఠం, మసీదు మిట్ట, స్థానిక మున్సిపల్ కూరగాయల మార్కెట్ ప్రాంతాల్లోని అంకాల పరమేశ్వరి మయాన సేవ ఉత్సవాలు తోటపాలెం నీవా నది వద్ద ఘనంగా జరిగాయి. తెలిసిన అంకాల పరమేశ్వరి గుడికి 2014 సంవత్సరంలో పెట్టాము. 2015లో కుంభాభిషేకం చేసి గత 7 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ మయాన ఉత్సవం చేస్తున్నాము. అదే మరి ఇది 8వ సంవత్సరం. ఇక్కడ భక్తులందరూ ప్రత్యేకత వచ్చి స్వామి దేవుని తడిచి ఆమె కోరికలు అంటే నెరవేరుస్తున్నది. అందువల్ల ఎక్కువ జనాభా వస్తున్నారు. அன்பார்ந்த பெருங்குடி மக்களே, இங்கே என்னவென்றால் நாங்கள் அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் கட்டினோம். 2014 வருடத்திலிருந்து அங்காளம்மன் வேண்டும் என்று நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த கோவிலை அங்கீகாரம் செய்து 2015 கும்பாபிஷேகம் செய்து அந்த 2015 வருஷத்திலிருந்து இந்த இடத்தில் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மாவை மாதம் அமாவாசையில் ஊஞ்சலா ஆட்டுகின்றோம். அப்போதிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்தாதிகள் வந்து கொண்டு போய்கொண்டும் இருக்கிறார்கள். இப்படியாக 7 வருடம் மயான சேவையும் செய்தோம். அப்படி மயான சேவையை செய்து 8வது வருடம் இந்த வருடத்தில் ஓஹோ என்று பக்தாதிகள் வருகின்றார்கள். நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி நாங்கள் அன்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதனால் இன்னும் பக்த கோடிகள் இந்த இடத்தில் வர வேண்டும் என்று நான் அன்புடன் அழைக்கின்றேன். இங்கே பரவசம் என்னவென்றால், திருவண்ணாமலை கிரிவலம் எப்படியோ அப்படி மிக சக்தி வாய்ந்த ஸ்தலம் இது அப்படி என்று நான் சொல்லுகிறேன். நான் சக்தி பீடத்தில் இந்த இடத்தில் சில விஷயங்கள் எல்லாம் அறிந்தவன். ஆதலால் தான் இந்த சக்தி பீடத்தை பற்றி நான் சொல்லுகிறேன். இன்னும் எப்படி என்றால்,
யார் பிறந்தது மலையனூரு வளர்ந்தது மலையனூரு இரண்டாவது கலவையில் அமர்ந்து மூன்றாவது பீடம் இந்த திருநாட்டு எல்லையிலே நான் வந்து அமர்ந்து இருக்கிறேன் அப்படி என்று அம்பாள் எனக்கு சொல்லுகிறதுனால நான் அனைவருக்கும் சொல்லுகிறேன். இப்படிக்கு இதோடு நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். వనకం. వనపర్తి జిల్లా కేంద్రంలో పుర ఎన్నికల్లో కౌన్సిలర్ అభ్యర్థిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక నాయకుడి అండతో వేరే వాళ్లకు ఇవ్వడం జరిగింది అంటూ స్వతంత్ర అభ్యర్థి దారంపోగు వెంకటేష్ ఆరోపించారు. తాను స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నిలబడి కేవలం 5 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయానని, కాంగ్రెస్ పార్టీకి నమ్మిన బంటులాగా 10 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నప్పటికీ తనను సస్పెండ్ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమని, తాను ఊపిరి ఉన్నంత వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉంటానని, తన సస్పెన్షన్ పై రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ మరియు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దాకా తీసుకుపోయి తన సమస్య పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు పోరాడతానని తెలిపారు. రోజు మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో గతంలో కూడా మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇస్తానని నాకు మోసం చేయడం జరిగింది. మోసం చేసిన ఒక వ్యక్తికి, వెంకటేష్ అనే వ్యక్తికి టికెట్ ఇస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వారిని గెలిపించుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరేయడం జరిగింది 21వ వార్డులో. ఇప్పుడు కూడా నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తా అని చెప్పి లీడర్లు అందరూ తప్పకుండా నీకే వస్తుంది అని నాకు చెప్పి నాకు మోసం చేసి ఈరోజు టికెట్ రాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఫామ్ ఇవ్వకుండా నన్ను కనీసం లోపలికి కూడా పిలిచి మాట్లాడకుండా ఏం జరుగుతుంది ఏంది అనేది చెప్పకుండా లోపలనే టికెట్ అమ్ముకోవడం జరిగింది ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు. ఈరోజు నాకు చాలా తీవ్రంగా అన్యాయం చేయడం జరిగింది. కావున కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్వే ప్రకారంగా ఇస్తానని గతంలో కూడా జరిగింది. సర్వే ప్రకారంగా ఎవరు సర్వేలో ముందలుంటే వారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఫామ్ ఇస్తానని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చెప్పడం జరిగింది. కానీ అప్పుడు కూడా సర్వే ప్రకారం ఇవ్వకుండా కనీసం నేను వార్డ్ వైజ్గా డోర్ టు డోర్ నేను ప్రచారం చేస్తుంటే కనీసం ఫోన్ కూడా చేయకుండా అప్పుడు కూడా బీఫామ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా నాకు తెలియకుండా నేను మా బయట జిల్లా కార్యాలయంలో మమ్మల్ని బయట ఉంటే లోపల కూడా పిలిచకుండా ఏం జరిగింది ఏం కథ కనీసం పిలిచి కూడా వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఇస్తున్నాం అని చెప్పకుండా కూడా మమ్మల్ని లోపలనే వాళ్ళకి టికెట్ ఇచ్చి ధనలక్ష్మి అనే వ్యక్తికి కనీసం ఈ వార్డు వ్యక్తి కాదు, కనీసం ఈ వార్డులో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంతమంది ఓటర్లు ఉన్నారు, కనీసం ఈ వార్డు ఎంతవరకు వస్తుందని కూడా తెలియని అవగాహన లేని వ్యక్తికి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఫామ్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో బీఫామ్ ఇవ్వకుండా నేను రెబల్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అందరూ నాకు మోసం చేసిన వార్డు ప్రజలు నాకు మంచి తీర్పుని ఇవ్వడం జరిగింది. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఈ టికెట్ ఇవ్వకుండా నాకు గెలిపించుకోవడానికి ప్రజలందరూ నాకు ముందుకు వచ్చి నీ విలువాడు పార్టీ టికెట్ ఇవ్వకుండా మేము నిన్ను గెలిపించుకుంటామని వార్డు ప్రజలు చెప్పినందుకు నేను ఈరోజు రెబల్గా ముందరికి వెళ్ళడం జరిగింది. నా గుర్తు గాజుల గుర్తు విన ఓటేసి చాలా మంది నాకు ఆదరించడం జరిగింది. నాకు 297 ఓట్లు నాకు రావడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ ఈరోజు 12 మంది నిలబడ్డారు. ఈరోజు ఈ వార్డులో 12 మంది నిలబడ్డా కూడా వాళ్ళకి ధీటుగా ఎన్నో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు. లోక్నాథ్ రెడ్డి కొడుకు నిలబడ్డాడు, ధనలక్ష్మి కానీ ఎంతెంతో మహాబాలు డబ్బున్న వ్యక్తులు నిలబడ్డా కూడా ఈరోజు వాళ్ళకి బెదరకుండా నేను నా వ్యక్తిగతంగా నాకున్న నమ్మకంతో నావిన్న ప్రేమతో ఈరోజు వార్డు ప్రజలు 297 ఓట్లు నాకు ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి 21వ వార్డు ప్రజలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి మండలం ఆవుల తిప్పాయిపల్లి వద్ద ఉన్న జీవనాలయంలో మతిస్థిమితం లేని 15 మందికి ఇంతవరకు ఎటువంటి ప్రభుత్వ పథకాలు అందలేదు. వారు ఎన్నోసార్లు నాయకులకు, అధికారులకు మొరపెట్టుకున్నా కానీ ఇంతవరకు ఎవరూ వారి సమస్యను పట్టించుకోలేదు. అయితే జీవనాలయం ట్రస్ట్ వారు ఆలూరు టీడీపీ నాయకురాలు సూరా నాగలక్ష్మమ్మతో వినవించుకోవడంతో వారు టీడీపీ ప్రభుత్వంలో అందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందాలనే ఉద్దేశంతో వెంటనే సమస్యను ఎమ్మెల్యే జేసీ అస్మిత్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకుపోయి 15 మందికి ఆధార్ కార్డులను అప్లై చేయించడం జరిగింది. ఎన్నో సంవత్సరాల సమస్య తీరడంతో ట్రస్ట్ వారు సూరా నాగలక్ష్మమ్మకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
యువగలం పాదయాత్రలో భాగంగా బ్రాహ్మణులకు నెరవేర్చని బూటకపు హామీలు ఇచ్చి తడి గుడ్డతో గొంతు కోసారని వైసీపీ దేవాదాయ శాఖ మాజీ గౌరవ సలహాదారు జ్వాలాపురం శ్రీకాంత్ పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల్లో బ్రాహ్మణుల ఓట్లు దండుకొని అధికారం చేపట్టాక బ్రాహ్మణ సంక్షేమానికి ఒరగబెట్టిందేమీ లేదని కూటమి ప్రభుత్వంపై జ్వాలాపురం శ్రీకాంత్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ రోజు అనంతపురం నగరంలోని వైసీపీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. బుచ్చి రాంప్రసాద్ బాబు బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ తక్షణం శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలి. యోగలం పాదయాత్రలో భాగంగా ఇచ్చిన హామీలు బూటకం. బ్రాహ్మణుల సంక్షేమం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఒక్క హామీ అయినా నెరవేర్చారా అంటూ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. వారి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చూడండి, దేవాలయాలకు సంబంధించి బ్రాహ్మణులకు సంబంధించి రకరకాలుగా హిందూ దేవాలయ సత్రాలు ఆస్తులపై హిందూ ఎండోమెంట్ బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఇంతవరకు లేదు. ప్రైవేటు దేవాలయాల్లో పనిచేసే అర్చకులకు మినిమం వేతనం అన్నారు, అది లేదు. వార్షిక ఆదాయం 50,000 పైన ఉన్న వారికి 15,000 జీతాలు, 50,000 పంపన్నారు అర్చకులకు, పురోహితులకు, అది లేదు. వైదిక ఆగమ శాస్త్రములో ఆయా ఆలయాలకు స్వయం ప్రపత్తి అన్నారు, లేదు. తిరుపతి, ఒంటిమిట్ట పుణ్యక్షేత్రాలలో 1000 కాళ్ళ మంటపాలు అన్నారు. వీళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఉన్నది కొట్టేశారు. తిరుమలలో చూసాం ఆ 1000 కాళ్ళ మంటపాన్ని. ఇప్పుడు మంటపాలు కట్టిస్తాం, మరి తిరుమలలోనే కాదు ఒంటిమిట్టలో కూడా. ఇటువంటి అసత్యమైన మాటలు మాట్లాడి మా బ్రాహ్మణులను తడిగుడ్డతో గొంతు కోశారన్నది వాస్తవం. అదేవిధంగా దేవాలయాలకు పూర్తి రక్షణ, పురోహితులకు, వంట బ్రాహ్మణులకు కులవృత్తిగా, అంటే బ్రాహ్మణులకు కులవృత్తి అని కొన్ని సంఘాలు అడిగాయి. పాపం వారు కూడా మేము కులవృత్తిగా మేము దీన్ని తీసుకొస్తామన్నారు. ఇప్పటికి 2 ఏళ్ళైంది, శూన్యం. తిరుపతిలో అన్ని దేవాలయాలతో పాటు పూజారితో పాటు ఒక బ్రాహ్మణుని ట్రస్ట్ బోర్డుగా నియమిస్తామన్నారు, అది లేదు. వేద విద్యను అభ్యసించిన నిరుద్యోగ యువతకు యువగళం పేరిత 3,000 అన్నారు. ఇటువంటి కార్యక్రమాలంతా మా బ్రాహ్మణులకు అబద్ధాలు చెప్పి 24 నుంచి 23 వరకు కూడా 24 వరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో బాగా వారికి ఏమి కావాలో అన్ని పథకాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చారు. తద్వారా బ్రాహ్మణులంతా కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు. మరొకసారి చెప్తున్నా, మా బ్రాహ్మణులంతా కూడా అమాయక బ్రాహ్మణులంతా వీరు ఆవిచ్చే పాలును వదులుకొని తన్నే దున్నపోతును తెచ్చుకున్నాము అని బాధపడే పరిస్థితి వచ్చింది. ఎందుకంటే బడ్జెట్లో చూస్తున్నాం మనం, పోయిన సంవత్సరం కానీ ఈ సంవత్సరం కానీ, పోయిన సంవత్సరము ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో పోయిన సంవత్సరం ఏదో 21 కోట్లు సబ్సిడీ కింద ఇస్తామన్నారు. బీసీల ఐక్యత, ఆత్మగౌరవం మరియు రాజకీయ అధికారం సాధనే లక్ష్యంగా బీసీవై పార్టీ అధినేత బోడే రామచంద్ర యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న బీసీ సింహగర్జన బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయాలని బీసీ సంఘర్షణ సమితి నాయకులు పిలుపునిచ్చారు. మంగళవారం తిరుపతిలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో సభకు సంబంధించిన గోడపత్రికలను నాయకులు ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సమాజంలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన బీసీలకు రాజకీయంగా మరియు సామాజికంగా తగిన గుర్తింపు లభించాలన్నదే ఈ సభ ముఖ్య ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. బడుగు బలహీన వర్గాల ఐక్యతను చాటడం మరియు అధికారంలో వాటా కోరడం. ఈ నెల 22న విజయవాడలో జరిగే ఈ చారిత్రాత్మక సభకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న బీసీలు, బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలని వారు కోరారు. కులవృత్తుల వారు, కార్మికులు మరియు యువత తమ హక్కుల కోసం గలమెత్తాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని నాయకులు స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ సంఘర్షణ సమితికి చెందిన పలువురు ముఖ్య నాయకులు మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనాలు సృష్టించడానికి ఓట్లు మావి సీట్లు మీవా అనే ప్రశ్నతో తలెత్తి మేమెంతో మాకంతా అనే వాటాని నిలదీసి అడగడానికి ఫిబ్రవరి 22 విజయవాడలో విజయవంతమైన సభ నిర్వహించబోతున్నది బీసీవై పార్టీ. ఇది బీసీల పక్షాన పోరాటానికి నాందిగా ఈరోజు మనం చూడవచ్చు. కాబట్టి బీసీలందరూ కూడా మీరు ఏ పార్టీలోనే ఉండండి, ఎక్కడైనా ఉండండి, ఈ డిమాండ్లు అందరికీ కావాల్సిన డిమాండ్లు. బీసీ చట్టానికి రక్షణ కావాలని, రాజధానిలో 1000 ఎకరాలతో బీసీలకు వాటా ఇవ్వాలని, అనేక రకాల సంస్కరణలకి ఈ సభ నాంది పలకబోతోంది. కాబట్టి బీసీలారా, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ అందరూ కలిపి ఈ సభను విజయవంతం చేస్తే భవిష్యత్తు మీది, మనది, మనందరిదనే పిలుపుకి బోడే రామచంద్ర యాదవ్ గారు దృఢ నిశ్చయంతో కమిటీలను కూడా ఫామ్ చేసి ఈరోజు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తృతంగా, రాష్ట్రమే కాదు మన తెలంగాణలో కూడా కమిటీలు వేసి మొత్తం ముందుకెళ్తున్నారు.
కాబట్టి బీసీలందరూ కూడా ఆలోచించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన కారణ జన్ముడు, సాధించిన రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పథంలో నడిపిన గొప్ప నాయకుడు, తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులైన కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు కేసీఆర్ కి 72వ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. నరసంపేట మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఆదేశానుసారం బీఆర్ఎస్ పట్టణ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో బాణాసంచా కాల్చి కేక్ కట్ చేసి కేసీఆర్ కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. నరసంపేట మున్సిపల్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు రాష్ట్రం కోసం 4 కోట్ల ప్రజల ఆకాంక్షను 62 ఏళ్ల కలను సాకారం చేయడమే కాకుండా తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని సాధించి తెలంగాణ జాతిపితగా ప్రజల హృదయాల్లో కేసీఆర్ చెరగని స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలంలోని వెల్దుర్తి పట్టణంలో బస్టాండ్ ఆవరణలో బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో కేసీఆర్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా కేక్ కట్ చేసి కేసీఆర్ సేవలను కొనియాడారు. వెల్దుర్తి మండల అధ్యక్షుడు భూపాల్ రెడ్డి, మాజీ మెదక్ మార్కెట్ చైర్మన్ కోదండ కృష్ణ మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందని, ఆయన సాధించిన ప్రగతిని కేంద్రం ఆర్థిక సర్వే నివేదికలతోనే స్పష్టమైందని తెలిపారు. కేసీఆర్ పాలనలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అద్భుతమైన ప్రగతిని సాధించిందని పేర్కొన్నారు. యావత్ తెలంగాణ ప్రజలంతా ఈరోజు సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారు. మరి ప్రత్యేక తెలంగాణ కొరకు 14 సంవత్సరాలు అవిశ్రాంత పోరాటం చేసి తెలంగాణ సాధించి కేంద్రం మెడలు వంచి ప్రధాన పార్టీలైన మరి బీజేపీ, కాంగ్రెస్ మెడలు వంచి ఈరోజు యావత్తు పార్లమెంటులో ఈరోజు బిల్లు పాస్ చేయించి మరి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చినటువంటి దేవుడు ఈరోజు కేసీఆర్. ఆయన నిండు నూరేళ్లు వర్ధిల్లాలి, రాబోయే కాలంలో తిరిగి ముఖ్యమంత్రి కావాలి. మరి ఇదే రైతాంగానికి 24 గంటల కరెంటు కావాలి. ఇదే మరి రైతాంగానికి యాపులలో కాకుండా షాపులలో యూరియా కావాలని చెప్పేసి నినాదంతో ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి యావత్తు తెలంగాణ ప్రజానికాన్ని ఈరోజు వేడుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.